کہاں سے؟ شفاعت کا بیان ہے نا، ماشاء اللہ جی اب آئی شفاعت کی نوبت، اب ہے کہ نہیں؟ ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ہے کہ نہیں؟ شفاعت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باب شفاعت کھولیں گے نا، شفاعت کا دروازہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہاں حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائی، ہے کہ نہیں؟ اشفا تو شفا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں من یستطیع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها فانا اشفع لمن یموت بها، جس سے یہ ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے تو مدینہ ہی میں مرے، یہ کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینے میں مرے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا کہنا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ، ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ شفاعت حاصل کرنے کے لیے نیکوکار بدکاروں کے پاس جا کے کہیں گے کو کچھ بدی ہمیں بھی دے دو، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ہم بھی کچھ حقدار ہو جائیں، حصے دار ہو جائیں۔ آقا کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے یہ نیکوکار گنہگاروں سے ان کے گناہ لیں گے، جن کو اعلیٰ حضرت نے اس ہے نا اس نقشے کو کیا اپنے شعر میں پرو دیا، اور کیا کہا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت، ذوق کو بڑھانے والی، ذوق کا اضافہ کرنے والی، ہے نا، چاہت بڑھانے والی، ہے کہ نہیں، خواہش، ہے کہ نہیں، آرزو، کس چیز کی، شفاعت کی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ، ہے کہ نہیں؟ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ہے کہ نہیں، شفاعت کا فائدہ صرف کیا مسلمانوں کو ہوگا، کافروں کو نہیں ہوگا؟ ہاں بتائیے، شفاعت عظما، شفاعت کئی طریقے کی ہے، سمجھ میں آئی؟ شفاعت کبریٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، شفاعت کبریٰ مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مطیع کے لیے بھی ہے، عاصی کے لیے بھی ہے، سمجھ میں آئی؟ کس معنی کر، کیونکہ انتظار حساب یہ انتہائی سخت ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، ہاں؟ میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ، کہ نہیں؟ لوگ ادھر ادھر جائیں گے نا، آپ سے موسیٰ کلیم اللہ ہے نا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ ہماری کچھ شفاعت فرمائیے، یا اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کچھ ہے نا کلام فرمائیے، آپ تو کلیم اللہ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اذهبوا الی غیری، سب لوگوں سے جواب ہوگا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، تو انتظار حساب جو انتہائی سخت ہوگا، کہ جس سے لوگ یہ تمنا کریں گے ہے نا کہ کاش انہیں جہنم میں پھینک دیا جاتا
تو اس انتظار سے نجات پانے میں جو شفاعت ہوگی اس میں سب شامل ہیں، کفار بھی، مومن بھی، مطیع بھی، ہے کہ نہیں، عاصی بھی، سب سمجھ میں آئی؟ ضد کفار بھی. ہاں، یعنی اس انتظار سے ان کو نجات ملے گی نا، اس معنی کر، کیونکہ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گی. یہ چھٹکارا کس سے ملے گا؟ میرے آقا سے ہی ملے گا ان کو چھٹکارا. اور جب چھٹکارا مل جائے گا، یہی وہ مقام ہے کہ نہیں، جس پر اولین، آخرین، مخالفین، موافقین، مومنین، کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے. اور اسی کا نام تو مقام محمود ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اے محبوب، تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑے کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا عزت، رتبے، ہے نا مرتبے، وجاہت کو دیکھ کر کے اگر تو مانے گا تو آقا نہیں مانے گا. اس لیے آج لے ان کی پناہ، یعنی تو شفاعت ہوتی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی ہوتا ہے سفارش، وسیلہ، ہے نا. اور شرعی طور پر کس کو کہتے ہیں؟ کسی غیر کے لیے، اپنے علاوہ کے لیے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا، خیر کی سفارش کرنا، یہ شفاعت کہلاتا ہے. اب وہ خیر چاہے عذاب سے نجات دلانے کے طور پر ہو یا درجات کو بڑھانے کے طور پر ہو، ہے نا. شفاعت کئی طریقے کی ہے نا بھائی نہیں. جی حضرت. پہلی قسم شفاعت کی شفاعت عظمیٰ ہے، اور دوسری قسم کون سی ہے شفاعت کی؟ جو میں نے بتایا ابھی، شفاعت کبریٰ، ہے نا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کیا ہے؟ حساب کا انتظار نہیں ہوگا، جلد از جلد حساب ہو کر کے ان کا جو ٹھکانہ ہے وہاں پر بھیج دیا جائے گا ان کو، ہے نا. اور دوسری قسم کیا ہے شفاعت کی؟ کہ بے حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، ہے نا. ایک قوم ایسی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کرے گا؟ بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. سمجھ میں آئی؟ اور دوسری ہے کہ نہیں، جس کی نیکیاں اور برائیاں سب برابر، ہے کہ نہیں. نیکیاں اور برابری ہے نا، برائیاں کیا ہیں؟ سب ایک ہی لیول کی ہوں گی، یعنی ہم پلہ ہوں گی، کوئی کسی پر بھاری نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت سے کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کو بھی جنت کا داخلہ دے دے گا، ہے کہ نہیں. تو یہ بھی شفاعت ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکال کر کے جنت پہنچائیں گے، ہے کہ نہیں. تو یہ تین طرح کی شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، شفاعت صغریٰ. شفاعت عظمیٰ، اور یہ عظمیٰ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ نہیں. مطلب شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، ہاں شفاعت عظمیٰ میں کون کن کی شفاعت ہے؟ جملہ کفار کی بھی، سمجھیں. یعنی اس شفاعت کا مطلب کیا ہے شفاعت کبریٰ کا؟ یعنی حساب کتاب جلد از جلد شروع ہو جائے گا اور قیامت کے میدان سے نجات ملے گی. سمجھ میں آئی؟ یہ شفاعت محض میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. سمجھ میں آئی؟ اس وقت کوئی نبی اس شفاعت کی جرات نہ کریں گے. سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور شفاعت صغریٰ جو ہوتی ہے وہ فضل ظاہر کرنے کے وقت ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ کیسی ہے؟ یعنی یہ شفاعت
कुरान की भी हो सकती है, कुरान भी शफात करेगा ना। अबे नहीं, अरे जी मौलाना हजरत। साहब, हजरत, अरे हजरत मैंने आपको वुजू करवाया था, वुजू का पानी दिया था, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? अरे है कि नहीं, चल चल तू भी, है कि नहीं? जी हजरत। नहीं, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना। और आलिम, एक आलिम दीन भी क्या है, वो शफाअत करेगा, है कि नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के बाद क्या है, कौन है? उलमा है ना, नाइबान है, नाइबिन रसूल है कि नहीं? आप मेहमाने मतलब जो तलबा है वो क्या होते हैं, मेहमान रसूल है, और जो उलमा है वो नाइबान रसूल, नाइब रसूल होते हैं कि नहीं होते? हाँ, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मिशन को आगे ले जाने वाले यही तो हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसने किसी आलिम की जियारत की, किसी आलिम को देखा, उसने गोया मुझे देखा। हुजूर ने फरमाया ना, बात समझ में आई? मुसाफा किया, मुझसे मुसाफा किया, क्योंकि इसीलिए कहा गया ना कि अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो ऐ महबूब तेरी बारगाह में आ जाए। अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है ना, जाहिरी हयात में तो रहे नहीं, पर्दा फरमा गए, हमारी नजरों से ओझल है ना। हाँ, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, है कि नहीं? पर्दा फरमा गए ना, तो आए तो कहाँ आए, तो इन नाइब है ना, इन नाइब रसूल के पास चले आए, है कि नहीं? नाइबिन रसूल के पास चले आए, उनके पास आना ये गोया के रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना, है कि नहीं? ये तो हर दौर में पाए जाएंगे ना, जब तक के एक कलिमा गो जिंदा है तब तक के क़यामत कायम नहीं हो सकती, है कि नहीं? सोचिए एक मोमिन की क्या फजीलत है, एक मोमिन ने पूरी क़यामत को रोक रखा है, एक कलिमा गो ने, है नहीं? बात समझ में आई? बहरहाल तो ये शफाअत सुगरा क्या है, बहुत से लोगों के लिए है, सुलहा फरमाएंगे, उलमा फरमाएंगे, शुहदा फरमाएंगे, है ना? ऐसे कुरान है ना, रमजानुल मुबारक है, रमजान के है ना जो रोजे हैं वो भी तो करेंगे शफाअत, खाने काबा है, मदीनतुल मुनव्वरा है कि नहीं? और जो भी पाकिज़ा मकामात हैं, है कि नहीं, वो भी शफाअत करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो शफाअत का अगर कोई इनकार करे तो ऐसा शख्स क्या है, बिलकुफारी मुल्हिक, काफिर है। शफाअत का अकीदा रखना वाजिब है, वाजिब बमाना फर्ज है, समझ में आई? हाँ, अगर कोई शफाअत का इनकार कर रहा है बोलो बेटा कर ले, मेरे आका ने तो फरमा ही दिया है कि नहीं? क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? शफाअती यौमल क़ियामती हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, कि मेरी शफाअत रोजे क़यामत बरहक है, जो उस पर ईमान ना लाए तो उसके काबिल ही ना होगा, है ना बेटा? हाँ, तो अपने बारे में बिल्कुल ठीक है, हमारे बारे में मत बोल, लेकिन ये शेख अपनी देख ना, शफाअत का इनकार कर रहा है तो अपने लिए कर, है कि नहीं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत तो आम है कि नहीं? बहरहाल तो शफाअत क्या है ये साबित है। चलिए इंशाअल्लाह शफाअत के बारे में ना शनिचर के दिन ना नया चैप्टर रहेगा, है ना? ठीक है?
हजरत तौबतुन नसूह, ऐसी बहुत सारी चीजें हजरत आप एक वक्त में बताने वाले हैं। अच्छा हाँ बहन, तौबतुन नहीं नसूह नसूहा है। के बारे में तो नहीं बताऊंगा, वो आप है ना इसकी एक अरबी शरह है, ठीक है, मैं कभी बता दूंगा आपको, है ना, किताब खोल करके आपके सामने रख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना, मैं अपनी जबान से नहीं बयान करूंगा, ठीक है, जी हजरत। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप उसको पढ़ लीजिएगा, अरबी में, अरबी शरह है, ठीक है। जी जी हजरत, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तो कल करते हैं ना बहन, कल बमाना परसों, है ना, जी हजरत। ठीक है। जी हाँ बहन, हजरत, यहाँ पे बहुत तो छुट्टी ना बताती दे है ना, तो फिर तो हजरत वो लोग क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे वादी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मान ही नहीं रहे लोग, बोले तो लोग कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते नहीं, जानते हैं। जानना तो अबू लहब भी जानता था, अपने बेटे की हिफाजत के लिए उसने देखो ना कहाँ तक बिस्तर लगा डाला थे, चारों तरफ से ना गार्ड लगा दिए थे ना, जी सिक्योर करके रखा, अपने बेटे को कहाँ ला करके रखा था, लेकिन मालूम था कि कौन वफादार रसूल है, कौन गद्दार रसूल है कि नहीं, और जा करके उसको चीर फाड़ दिया था शेर ने, उसके बेटवा को। इस्लाम के कवानीन देख रही हैं, माशाल्लाह कितने जबरदस्त कवानीन है कि नहीं। सिर्फ एक कानून को ले लीजिए आप, है ना, जो ये आए दिन है ना, जो इस्मत दरी के जो केसेस आ रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, रोकथाम के लिए देखो कुरान ने कितना अच्छा फैसला किया, 100 कोड़े, गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े, वरना संसार। आइंदा किसी की हिम्मत होगी? रोकथाम का सबसे बड़ा जरिया है, गवर्नमेंट भी इसी के पास है ना, इसी के करीब हो गई है, कैसे शख्स को फांसी दी जाए, है कि नहीं, अपील की जा रही है अदालतों में, है कि नहीं, कैसे शख्स को क्या होनी चाहिए, फांसी होनी, यानी वही सजाए मौत, है ना, यानी ले दे करके वो आएंगे, इस्लामी कवानीन को वो अपनाएंगे, और जब इस्लामी कवानीन को अपनाएंगे तो इस्लाम का गलबा होगा कि नहीं होगा? बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मुस्तक़बिल बाब है कि बहुत से ऐसे सबब पैदा होंगे जिससे होगी इंशाल्लाह, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो वो जानना, ये जानने को देखो, जानना हर एक के जानने को हम मानने नहीं कियास कर सकते हैं, इन्हें जाना इन्हें माना दोनों चाहिए, सिर्फ जानना ही काफी नहीं, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, तब जा करके मैं दुनिया से मुसलमान गया, है ना, जानो भी। और आपने बहुत से देखो ना कुफार के है ना भाषण सुने होंगे, उसमें बयान करते हैं कि इस्लाम को अगर सब लोग हक मान लें तो इसमें कोई बेजा है नहीं है ना, इसमें कोई गलत बात रहा है, तो तू क्यों नहीं मानता बे, तू क्या टीका लगा के बैठा हुआ है? बहुत से कुफार आकर के इस्लाम की हकानियत बयान करें तो इसका मतलब जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे ना,
दरगाहों पे आते हैं कि नहीं आते हैं? उलमा के पास दुआ ताबीज के लिए आते हैं कि नहीं कुफ्फार? आते हैं। जानते हैं ईमान, तो ये जानने ही का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम है, तस्लीम करने का नाम है। ईमान के बारे में बात आएगी इंशाल्लाह, आप पढ़ोगी पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। लग तो रहा है, हालात बता। देखो, अल ईमान बिल लुगत अत तस्दीक है कि नहीं? लुगा में किसको कहते हैं? लुगवी माना तस्दीक, यानी दिल से मान लेना, है कि नहीं? जी। यानी मुखबिर की खबर, मुखबिर के हुक्म यानी उसकी खबर का यकीन कर लेना है और उसको कबूल कर लेना है और उसको सादिक ठहराना, उसको सच्चा ठहराना, करार देना, है कि नहीं? और ये अमल से बाबे फ़ाल है, इफ़ाल है ना, यानी अमन देना, मुतमईन कर देना, है ना, यानी तकजीब से अमन देना वगैरह वगैरह। चलिए इंशाल्लाह उसके पास आएगी, तो है ना। चलिए आ जाएगी इंशाल्लाह, लगता है का बयान, है ना, मुकम्मल यानी एक हफ्ते में ईमान तक हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बीच में एक दो दिन रुकेंगे, तफसील भी होते रहे ना, बिल्कुल छूट नहीं, ठीक है। तो आपको मतलब आप लोग राजी हूँ, हसबैंड बहुत कट रही है आपकी आवाज, आवाज बहुत कट रही है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कट रही है आवाज। अरे ये नाम का जीव है बनी, हजरत गए आ गए। अब आ रही ना बनी आवाज? मुझे नहीं मरो था, है कि तो नाम का है, काम का नहीं, ठीक है। नाम बड़ा के काम, है ना, नाम बड़ा होता है ना, काम भले छोटा हो। जैसे रुस्तम के अस्तबल से कोई घोड़ा चुरा के ले जा रहा था ना, तो रुस्तम ने देख लिया तो पीछा करके उसके घोड़े के पीछे सवार हो गया और एक फाइट, है ना, लगाया उसको, तो लगाया क्यों मारता है, क्यों मजाक कर रहा है? बोला यार मैं मार रहा हूँ उसको, बोला मजाक कर रहा है रुस्तम पहलवान। जब इसने कहा कि भाई इससे तो, है ना, मैं ये घोड़ा छीन नहीं सकता हूँ, तो उसने कहा भाई मैं तो चला। बोले क्यों? बोले रुस्तम पहलवान आ रहा है। तो चोर घोड़ा छोड़ करके भाग गया। ये काम नाम का है, है ना, समझ में आ रही है? लेकिन नाम भी होता है, काम ही से होता है, काम होता है तभी तो नाम होता है। हाजिरी ले लूं, माइक ऑफ रखेंगे।